शुभ सकाळ पिलामाने। आशा करे तुमे समस्ते भलरे थिब। आज आम षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर प्रभात अवकाश पद्धति पढ़ा। प्रभात अर्थात सकाळ, अवकाशर अर्थात समय अर्थात सकाळ समय। तुमे माने चित्रटी देखिपारुथिब कार चित्र देखुच? श्रीकृष्णंगर। ताहले आमे एथिरे श्रीकृष्णंग उपरे कविताटी पढ़िबा। ता पूर्व चलो आमे कवि परिचय विषय जानि नबा। कविंकर नाम होउछि बनमाली दास। अष्टादश शताब्दीर जणे भक्त कवि। से पुरी रे बास करुथिले। जगन्नाथंकर सेवक भावरे से बहु भजन और जनाण रचना करिछन्ति। कृष्णंकु नै से अनेक कविता मध्य लिखिछन्ति। तांको कविता गुड़िक सरल और संगीतमय। समस्त कविता को बनमाली पदवाड़ी नामरे एकत्र करी छपा जाइछि। तापर चल आम कविताटी को प्रथमे आवृत्ति करि नबा, तापर तार अर्थ जानिबा। कविताटीर सेमिति तो मो स्वर एते भल भाबरे जानिनी, तथापि जेमिति जानुछि मु कहूछि। तुमे मने जदि पारिबो तुमे निजे मध्य स्वर करी आवृत्ति करिबो। उठ निसी पाहिला एथर हे बंशी धर, मंदिरे डाकिले सुक, वृक्षरे राबिले काक, कुहू कुहू रटे पिक, कुकुट डाकिले पर घर हे। उठ निसी पाहिला एथर हे बंशी धर, डाके जसवंती भाड़ी, उठ मोर बन माड़ी, श्रीमुख देवी पखाड़ी, झरी रे रखिछि बासनी रहे। उठ निसी पाहिला एथर हे बंशी धर, अमृत पाणी कदली, लवणी संगते गोड़ी, अधाम गोटिका पुड़ी, खंड संगे भुंजाई बिसर हे। उठ निसी पाहिला एथर हे बंशी धर, उठ राम वासुदेव, गो गोष्ठे उछुर हेब, दधी अन्न साथी नेब, नदी कूड़े करिब आहार हे। उठ निसी पाहिला एथर हे बंशी धर, बाछुरी चराई जाई, काली पथ श्रम पाई, अलसरे अछु सोई, असकत हुए कि शरीर हे। उठ निसी पाहिला एथर हे बंशी धर, सिंह द्वारे गोप सुत, डाकंती उठ अच्युत, केते निद्रा जाऊ तुत, आकाशे उदय दिन कर हे। उठ प्रभु चक्रधर, जीवाकू हेब उछुर, बनकू गमन कर, बनमाली चरणे किंकर हे। पिला माने कविताटी को सबुबले स्वर सहित आवृत्ति करिया पे चेष्टा करिबा। भाबिबोनी कि मोर होउनी बोली, सबुबले तुमे चेष्टा करिबो। चेष्टा कले ही तुमको दिने ना दिने सफलता मिलिबो। एथर चलो पिला माने आमे माने कविताटी को सरल भाषा रे बुझी नबा। देखो प्रथम रे कोन देछि, उठ निसी पाहिला एथर हे बंशी धर, मंदिरे डाकिले सुक, वृक्षरे राबिले काक, कुहू कुहू रटे पिक, कुकुट डाकिले पर घर हे। मु शब्दार्थ गुड़ी को पुणी पछरे कहीदेवी। एबे तुमको मु कौन कर वर्णना करी बतई दूची। निसी अर्थात कौन? राति। गोपपुर राजा नंद यशोदांकर अति आदरर पुओ थिले रामकृष्ण। राम होउछन्ति कृष्णंकर बड़ भाई बलराम। सबु माँ परी यशोदा मध्य निज पुओ मान खूब स्नेह आदर करुथिले। थरे प्रभात बा सकाळ समय कृष्ण निदर उठिबारे डेरी हो गला एवं यशोदा केमिति तांको विभिन्न प्रकार स्नेह कथा कहीकि उठेइचंती एठारे ताहा हमकु वर्णना करा जायछि। यशोदा कौन करछन्ती? श्रीकृष्ण को कहिछन्ती कि बंशीधर बोली संबोधन करछन्ती। तांको कहिछन्ती एथरक सकाळ हो गला, तुमे उठी पड़। मंदिर रे सुआ डाकिलेणी, वृक्षरे बा गछरे काऊ डाकिबा सहित कोइली कुहुकु शब्द कलाणी एवं कुकुड़ा मध्य जोरे राबिलाणी। डाकी जसवंती भाड़ी, उठ मोर बनमाड़ी, श्रीमुख देवी पखाड़ी, झरी रे रखिछि बासनी रहे।
ଯଶୋବନ୍ତୀ ଏଠାରେ କବି ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଭାଡ଼ିମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଯଶୋଦା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଣି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଅତି ଗେଲରେ ସ୍ନେହରେ ଆଉ କ'ଣ ଡାକିଛନ୍ତି, ବନମାଳୀ କହିଛନ୍ତି। ହେ ବନମାଳୀ, ଏଥର ତୁମେ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼। ନିଦରୁ ଉଠିଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଝରିରେ, ଝରି ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଣି ରଖୁଛେ, ତାକୁ ଗଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ସେଥିରେ କ'ଣ ରଖିଛି, ବାସନୀର ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଗନ୍ଧ ଜଳ ରଖିଛି। ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧ ମାନେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେଉଥିବା ସୁଗନ୍ଧ ଜଳ ରଖିଛି। ମୁଁ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବି, ତୁମ ମୁହଁ ପଖାଡ଼ି ଦେବି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ମୁହଁ ଧୋଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଅଳି ଅଝଟ କରିଥାନ୍ତି, ନିଦରୁ ନ ଉଠିଥାନ୍ତି, ମା' ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନ ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜର ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନ ଉଠିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗୋଳି, ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୋଡ଼ି ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ସରହେ। ପୁଣି ଯଶୋଦା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥରକ ତୁମେ ଉଠି ପଡ଼। ଉଠିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବି, ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ। ଏହା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଦଳୀର ନାଁ। ତୁମକୁ କଦଳୀ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବି, ଲହୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳିକି ଦେବି। ତା ସହିତ ଆହୁରି ତୁମ ପାଇଁ ରାବିଡ଼ି, ଗୋଟିକା, ପୁଡ଼ି, ଖଣ୍ଡ, ସାକର ଏସବୁ ରଖିଛି। ତାକୁ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ବସିକି ଖୁଆଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଜିଦି କରିଥାନ୍ତି ବା କାମ ନ କରନ୍ତି, ମା' ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଲୋଭ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ନିଦରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋଭ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ପୁଅ ମୋର ଜଲ୍ଦି ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ୁ। ପୁଣି ଦେଖ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ, ଗୋ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଛୁର ହେବ, ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ, ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର ହେ। ରାମ, ରାମ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବା ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ, ତାଙ୍କୁ ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ବାସୁଦେବଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାମ ବସୁଦେବ ଥିଲା, ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ। ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଏଥର ବଳରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ରାମ ବାସୁଦେବ, ଏଥର ତୁମେମାନେ ଉଠି ପଡ଼, ନହେଲେ ଗୋରୁପୋଲ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଡେରି ହେବ। ଉଛୁର ମାନେ ହେଉଛି ଡେରି ବା ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଗଲାବେଳେ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈପଲ ବା ଗୋରୁପଲ ନେଇକି ଯିବ, ତୁମେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନେବ, ଦହି ଭାତ ନେବ। ତାକୁ ନଦୀ କୂଳରେ ମିଶିକି ଆହାର କରିବ, ଖାଇବ। ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ କାଲି ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇ, ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର ହେ। ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ମା', ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଛି। ସେ କହିଲେ କି, କାଲି ଯେଉଁ ବାଛୁରୀ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଗାଈ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ବେଶୀ ବାଟ ତୋତେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କି, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ହାଲିଆ ହୋଇ ବେଶୀ ସମୟ ଶୋଇପଡ଼ିଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ଯଶୋଦା ଡାକିବା ସମୟରେ ଦେଖ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଂହ ଦୁଆରେ ଗୋପ ସୁତ, ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁ ତ, ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନକର ହେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଶୋଦା ଡାକିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଗୋପ ବାଳକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲାଣି। ଦିନକର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲାଣି, ଆଉ ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଉଠି କେତେ ଶୋଉଛୁ। ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର, ବନକୁ ଗମନ କର, ବନମାଳୀ ଚରଣେ କିଙ୍କର ହେ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଚକ୍ରଧର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଏଥରକ ତୁ ତୋର ନିଦ ଛାଡ଼ିଦେ ଏବଂ ବିଛଣା ତ୍ୟାଗ କରି ଆମ ସହିତ ବଣକୁ ଚାଲ, ନହେଲେ ନାହିଁ ବଣକୁ ଗାଈ ଗୋଠ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡେରି ହେବ। ଏଠାରେ କବି ଏତିକି କହି ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ସହିତ କବିତାଟିକୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, କବିତାଟି ଜାଣିଲ, ତାର ଆବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲ। ଏବେ ଆମେମାନେ କବିତାଟିରେ ଥିବା କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ନିଶି ରାତି, ଶୁକ ଶୁଆ, କାକ କାଉ ବା କୁଆ, ପିକ କୋଇଲି, କୁକୁଟ
କୁକୁଡ଼ା ପରଖର ଜୋରରେ ପଖାଳି ଧୋଇବା ଝରି ପାଣିପାତ୍ର ବା ଗଡ଼ୁ ନୀର ପାଣି ଅଧାମ ରାବିଡ଼ି ଭୁଞ୍ଜାଇବି ମାନେ ଖୁଆଇବା ଗୋଗୋଷ୍ଠ ଗାଈ ଗୋଠ ବା ଗୋରୁପଲ ଉଛୁର ବିଳମ୍ବ ବା ଡେରି ଅନ୍ନ ଭାତ ପଥଶ୍ରମ ରାସ୍ତା ଚାଲିବାର କଷ୍ଟ ଅଶକତ ଦୁର୍ବଳ ଦିନଗର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ କବିତାଟିରେ ଦେଖ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ବଂଶୀଧର ବନମାଳୀ ବାସୁଦେବ ଅଚ୍ୟୁତ ଚକ୍ରଧର ଏସବୁ କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାମ କିଙ୍କର ସେବକ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆମେ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ କବିତାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଏ କବିତାଟିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବାହାର କରିଛି। ଯଦି ହେବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ନେବ। ପ୍ରଭାତ ଉଷା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପ୍ରାତ ଉଷା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପ୍ରାତ ଏସବୁର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତ। ନିଶି ଆକୁ ଆମେ ଆହୁରି କ'ଣ କହିପାରିବା ରାତ୍ରି ରଜନୀ ଯାମିନୀ ବୃକ୍ଷ ପାଦପ ଦ୍ରୁମ ତରୁ ନଦୀ ତଟିନୀ ତରଙ୍ଗିଣୀ ସରିତ ତଟିନୀ ଯାହା ତରଙ୍ଗିଣୀ ସରିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝେଇବା ନଦୀକୁ। ବନ ଜଙ୍ଗଲ କାନନ ଅରଣ୍ୟ ଦିନଗର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରବି ତପନ ଦିବାକର ଆକାଶ ନଭ ଗଗନ ଅମ୍ବର। ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ସବୁ ଖାତାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖି ନେବ। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନେଇକି ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।